بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور وہ قرینے تلاش کرے جن کی مدد سے کسی بھی روایت کی صحت یا عدم صحت پر حکم لگایا جا سکے۔ حدیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے ذریعے متن کی توثیق کی جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی روایت کے راوی ثقہ اور معتبر ہیں تو اس روایت کے متن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک محقق کا یہ قول اپنے اندر بڑی ہی معنویت رکھتا ہے کہ بعض متن اپنی ذات میں اتنے بلند اور بے عیب ہوتے ہیں کہ اپنے سلسلہ سند کی توثیق کر دیتے ہیں۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ روایات زیر مطالعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر لفظ بلفظ اور حرف بحرف وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یعنی ایسی روایات کی تعداد کم ہوگی جنہیں تنقید کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا، لیکن اگر ان روایات کو عمل تنقید و تحقیق سے گزار دیا گیا تو اب سے ظہور مہدی تک کا جامع اور بے عیب خاکہ ہماری نظروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح واقعات کی تقدیم و تاخیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی موضوع کی ساری روایات جمع کر لی جائیں یا روایات سے وہ جملے نکال لیے جائیں جو موضوع سے متعلق ہیں تو اس کا اندازہ لگانا چنداں دشوار نہیں کہ وہ موضوع کا وقوع پذیر ہوگا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہ قرین مصلحت ہے نہ تقاضائے وقت، واللہ عالم بالصواب۔ میں نے آج سے تقریباً 29 سال قبل ایک کتاب قیامت صغریٰ پر تعارفی سطریں لکھتے ہوئے علامات ظہور پر اپنے چند معروضات پیش کیے تھے، انہیں مناسب اور برمحل جانتے ہوئے نقل کر رہا ہوں، وہ درج ذیل ہیں۔ علامات کی جمع آوری اتنا مشکل مسئلہ نہیں، بلکہ وہ چیز جو واقعتاً مشکل ہے وہ علامات کی تحقیق ہے، اس لیے کہ ایک محقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علامتوں کے سلسلے میں مدرج باتوں کو پیش نظر رکھے۔ نمبر 1، خط کوفی اپنی مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ وہ اپنی ابتدائی صورت میں واضح اعراب اور نقطوں سے مبرہ تھا اور حروف میں بھی امتیازی صفات بہت کم پائی جاتی تھیں۔ ہمارے اخبار و احادیث کا قدیم سرمایہ چونکہ خط کوفی ہی سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس لیے بعض استفساق کی دشواریوں اور فروغ گذاشتوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ تحریک اور تخریق میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اسی لیے مصنفین نے اس لفظ کو اپنی دونوں صورتوں سے محفوظ کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ نامعلوم ہو سکا کہ کوفہ کی گلیوں میں جھنڈے پھاڑے جائیں گے یا جلائے جائیں گے۔ اوف سلمہ کے بارے میں روایت ہے ما و تقریتو اور دوسری میں ہے ما و بقویتو۔ تقریت اور قویت دونوں ہی عرب کے علاقوں کے مشہور شعر ہیں، جس کی بنا پر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا شعر مراد ہے، اس لیے روایات میں کتابت اور استفساق کی غلطیوں کو برآمد کرنا ضروری ہے، اگرچہ ایسی غلطیوں سے نفس مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور حقیقت بہرحال محفوظ رہتی ہے، لیکن ایک محکم تر نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ لازمی ہے۔ نمبر 2، روایات میں اکثر مقامات پر شہروں، جگہوں اور قوموں کے وہ نام آئے ہیں جو اس زمانے میں مستعمل تھے اور آج متروک ہیں، اس لیے بات کو عام فہم بنانے کے لیے قدیم جغرافیہ کی روح سے جگہوں اور شہروں کا محل وقوع اور صدر اسلام کی قوموں کے ناموں کی تطبیق ضروری ہے۔ نمبر 3، روایات کا پس منظر معلوم کرنا ضروری ہے کہ معصوم نے روایت کہاں بیان فرمائی تاکہ اس جگہ سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا تعین کیا جا سکے اور جن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے انہیں بھی آسانی سے شناخت کیا جا سکے۔ نمبر 4،
मासूमीन ने आखिरी ज़माने के सिलसिले में उस दौर की सियासत, समाज, मुआशरत, इक़्तिसाद, ग़र्ब के सभी चीज़ों पर तबसरा फरमाया है। उनकी मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जमा आवरी ज़हनकारी के लिए मुआवन साबित होगी। इसके अलावा अलामात की 4 और बड़ी किस्में हैं, जिनकी वजाहत अलामात के साथ ही कर देना ज़रूरी है। हतमिया और गैर हतमिया आम व ख़ास। हतमी अलामात वो हैं जिन्हें बहर तौर पूरा होना है, और गैर हतमी अलामात असबाब व अलल पर मौकूफ़ हैं। आम वो हैं जो हर जगह पाई जाएंगी, और ख़ास वो हैं जो किसी ख़ास इलाके के साथ मुख्तस होंगी। उन अक़साम को मद्देनज़र रखने से ये फ़ायदा होगा कि जिन रवायात में बज़ाहिर तारज़ व तनाकुस नज़र आता है, उनका तशफ़ी बख्श हल मिल जाएगा। नंबर 5, अलामात की अक्सर व बेशतर रवायात में तावील की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन अल्फाज में वो बयान की गई हैं, उन्हें अल्फाज में पूरी होंगी या पूरी हो चुकी हैं। इसलिए ज़बरदस्ती किसी को महदी साबित करने के लिए अलामात में दराज़े कार तावीलात की गुंजाइशें न पैदा की जाएं, वरना वो दूसरी सूरत में ये अजीम इल्मी खयानत मुतसव्वर होगी। क़यामत सुगरा, तालीफ मौलाना मोहम्मद अब्बास कमर ज़ैदी, मतबूआ 1968, सफ़ात। आखिर में अब हम ये भी देखते चलेंगे कि हमारे मुआशरे में उन रवायात का किरदार क्या है, और ये इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कौन सा मस्बत असर हम पर मुरतब कर रही हैं। इसका जवाब ये है कि नंबर 1, इनके पढ़ने से आसाब को सुकून और दिल को तक़वियत नसीब होती है। नंबर 2, इंसान अपने आप को ज़ुहूर महदी के लिए आमादा कर सकता है और उन ऐबों से बच सकता है जो उन रवायतों में गिनवाए गए हैं। नंबर 3, ये रवायात ईमान में इजाफे का सबब हैं और इस्लाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्माए असना अशरिया की हकानियत की दलील हैं। नंबर 4, ये अखबार बिलगैब की मोहतम बिलशान निशानी है। नंबर 5, उन रवायात को गैर मुस्लिमों के सामने बड़े फ़ख्र से पेश किया जा सकता है कि अगर इनका सरचश्मा वही इल्हाम नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान सदियों बाद की बातें इतनी जामे और मुकम्मल तफसील के साथ बतलाए। तवील रवायात। रवायत मेराज। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुदावंद आलम मुझे मेराज पर ले गया तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कि ए खुदाए अज़मत, लब्बैक। उस वक्त मुझ पर वही हुई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों ने किस चीज़ पर नज़ा की है? मैंने कहा, परवरदिगार, मुझे इल्म नहीं है। खुदा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में इंसानों में किसी को अपना वज़ीर, भाई और अपने बाद वसी मुंतखब किया है। मैंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं किसे मुंतखब करूं? तू खुद मेरे लिए मुंतखब फरमा दे। वही आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारे आदमियों में से अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। मैंने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मेरे इब्ने अम को। तो अल्लाह ने वही की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली तुम्हारा वारिस है और तुम्हारे बाद तुम्हारे इल्म का वारिस है, और क़यामत के दिन तुम्हारा लिवाउल हम्द उसके हाथ में होगा, और वही साकी कौसर भी है जो तुम्हारी उम्मत के आने वाले मोमिनीन को सैराब करेगा। फिर खुदावंद आलम ने वही की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारे अहले बैत और ज़ुर्रियत तैयबा का दुश्मन हरगिज़ आब कौसर पी न सकेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करूँगा, मगर वो दाखिल ना होगा जो खुद इनकार करे। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। अल अमान, अल अमान, अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान। अस्सलामु अलैका
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔